اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گھر سے جب بحری سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادی گئے، پرنم نکلے خیس فرزند و کمر باندھ کے بہم نکلے، کہ فرمایا کہ سیر سے اب ہم نکلے، راہ سے گری زہرا کی صدا آتی ہے، دیکھ قسمت ہمیں کس دشت میں بھیجا، دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں بھیجا ہے، یہ وہ دن ہے کہ پرندے نہیں چھوڑتے گھر، مجھ کو در پیش ہے ان روز میں آفت کا سفر، ہے کمر خم جانے کا ڈر، بچوں کا دن دو بشر، تنگ ہوں تنگ زندگی سے پاس اپنے بلا لو، نانا اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو، اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پر میں صدقے اس پر، شکم غیر سے ہے وہ پر ہے میرا وہ پسر، صدا سن کے پکادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے بھائی، یاد فرماتی ہے بھائی، آکے سر دیا پائی نے مزار، آئی آواز زہرا اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، جان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں زندہ، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے، بیٹا میرا شبیر اب تیرے حوالے، میرا شبیر اب تیرے حوالے، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے، بیٹا میرا شبیر اب تیرے حوالے، بیٹا
حق مرتضی کا چھین لیا اور مکر گئے، باغ فدق کو غصب کیا اور مکر گئے، محسن تلک شہید کیا اور مکر گئے، صبت نبی کو زہر دیا اور مکر گئے، اس واسطے ہی دھوم ہے اس شور و شین کی، ایسا نہ ہو کہ مکریں شہادت حسین کی۔ درود بھیجیے پر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا نبینا شفیعنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن الحسین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسد اللہ وجہ اللہ غالب کل غالب مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب، علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی وکتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر الا الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ درود بھیجیے پر محمد وعلی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، غمخواران سید الشہداء، ماتمداران امام حسین علیہ السلام، 1442 ہجری، پھر غم حسین ہمیں آواز دے رہا ہے کہ الوہیت کے قریب ہو جاؤ، رسالت کے قریب ہو جاؤ، ولایت کے قریب ہو جاؤ۔ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے ذکر نہیں کر رہے ہیں جس طریقے سے ہم مجالس کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کہ ہم اجماعی طور پر ایک جگہ اس وبا کی وجہ سے جمع نہیں ہو پا رہے ہیں اور مشکل ہو رہی ہے، وہ مجلس میں اطمینان نہیں ہو رہا ہے اور وقت خراب ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو یہ کہوں گا اس سے اچھا وقت ہے ہی نہیں، کیونکہ گھروں گھر حسین کی فرش عزا بچھائی جا رہی ہے۔ ہر گھر میں امام حسین علیہ السلام کا ماتم ہو رہا ہے، ہر گھر میں مرثیہ خوانی ہو رہی ہے، ہر گھر میں نوحہ خوانی ہو رہی ہے، ہر گھر میں خود ذکر حسین علیہ السلام ہو رہا ہے، تو اس سے اچھا تو وقت ہے ہی نہیں۔ اور دوسری چیز، ٹیکنالوجی کے وجہ سے آج یہ فائدہ ہے کہ آپ ایک کلک آف اے بٹن پر جس ذاکر کو چاہے سن لیں۔
हमें तो ये सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और आज आप देखें, आज मुहर्रम की शुरुआत हुई ही है और हम देखते हैं कि ऑनलाइन कम्युनिटी में इससे ज्यादा पहले कभी जिक्र इमाम हुसैन फैला नहीं था जो इस साल फैल रहा है। तो ये बेशक वबा है और हमारी दुआ है कि तमाम बनियो इंसानी इस वबा से बारे इलाहा तो सब पर रहमत फरमा। लेकिन ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम हर जगह जाकर के घरों तक पहुंच करके जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर रहे हैं और घरों घर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और पैगाम इस्लाम पहुंच रहा है। वक्त तो वो बुरा था, मैं यूं कहूं कि लोग कहते हैं कि ये जिक्र हमें बचाना है, ये जिक्र बचाना नहीं है, ये जिक्र वादा उसका है जो खालिक कायनात है। ये जिक्र वादा उसका है जिसने उस बीबी की दुआ के लिए वादा किया है जो मालिकाए कायनात है। तो ये तो हो नहीं सकता कि जिक्र में खुदा ना खास्ता कोई कमी आए या इस जिक्र को कोई कमी पेशी हो जाए। हाँ, ये जिक्र तब भी चला जबकि लोग डर डर के जिक्र किया करते थे। आज हम कह रहे हैं कि हम हजारों की तादाद में मजलिस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो भी वक्त था कि लोग जंगलों में जाकर के जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करते थे। वो भी वक्त था कि माँ बाप अपने बच्चों को तकैये में होकर के डरा करते थे कि कह दे कि अपनी औलाद से मरते वक्त वसीयत किया करते कि तुम भी अली के चाहने वाले हो, ये याद रखो, तुम शियायाने अली हो, तुम हुसैन के चाहने वाले हो। तो वो वक्त अजब था, ये वक्त अजब है। आज हम खुलेआम दुनिया भर में देख रहे हैं कि जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो रहा है और सिर्फ उर्दू में नहीं, हर जबान में जिक्र हो रहा है। तो इससे अच्छा वक्त हो नहीं सकता। बेशक वो अलग बात है कि इज्तिमाई तौर पे मजलिस की जाए और इंशाअल्लाह जरूर होंगी, लेकिन इस वक्त जरूरी ये है कि पहले हम अपनी सलामती को नजरअंदाज ना करें। जहां भी मजालिस में जाएं तो प्रिकॉशन लिया जाए, जहां भी मजालिस में जाएं तो खुद के लिए और दूसरे मोमिनीन और मोमिनात के लिए प्रिकॉशन ले। और दूसरी चीज, जो ये घरों घर मजलिस हो रही है, मुझे वो वाकया याद आ रहा है कि जब मदीने से वापस रसूल के हिजरी महीना, हिजरी जो हिजरत जो हुई है, जिससे हिजरी तारीखें शुरू हुई हैं, हिजरी से पहले तारीख जो देखी जाती थी उसे कहा जाता था आमुल फील। जैसे हम इंग्लिश डेट में देखते हैं BC AD, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ, तो उसी तरीके से अरब की तारीख जो मशहूर होती थी, जो तारीख लिखी जाती थी, तो कोई बड़े वाक़े की वजह से तारीख लिखी जाती थी। तो जैसे एक जमाना आया जब बुख्तुन नस्र ने बहुत जुल्म किया, लाशों की ढेर लाखों में अंबार बिछा दिया, तो वहां से तारीख लिखी गई। उसके बाद हिजरत की तारीख जो है, रसूल की हिजरत जो मक्के से मदीना आपने हिजरत की है, वहां से शुरू हुई। उससे पहले आमुल फील के अब्राहा ने यमन से लश्कर खाने काबा को ढाने के लिए लाया था और उस लश्कर में फील माने हाथी, हाथी थे जो अरबों ने पहली मर्तबा देखे थे। तो उन्होंने कहा ये फील वाला साल, आमुल फील कह दिया गया कि पहली आमुल फील वही साल है जिस दिन मेरे और आपके रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर, या आम लफ्जों में हम विलादत कहते हैं, इस जमीन पर हुआ। तो कहा वो आमुल फील वाला साल। फिर किसी की अगर विलादत या किसी के मरने की तारीख होती तो कहते आमुल फील के 5 साल बाद, आमुल फील के 2 साल बाद। तो हिजरत जो की रसूल ने, और ये अजीम पड़ाव था तारीख इस्लाम में, तब से इस्लामी कैलेंडर
ہجری کیلنڈر کہلانے لگا کہ ہجرت کی ہے مکے سے مدینے کی جانب. لیکن جب مکے سے رسول نے ہجرت کی تھی تو مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے اپنے شہر کو اور گریا کر رہے تھے. پاک پروردگار نے آواز دی، اے میرے نبی، اے میرے پیارے محمد، تم مایوس نہ ہو، جس مکے سے تم ہجرت کر رہے ہو ہم اس مکے میں تمہیں واپس فاتح بنا کر کے لے کر کے آئیں گے. تو مجھے اس وقت کو یاد کروانا ہے کہ جب فتح مکہ اور اس سے ایک شب پہلے مسلمان مکے کے باہر ہیں، میرے اور آپ کے رسول نے اسے پکارا جسے ہمیشہ مشکلوں میں پکارا، کہا یا علی ادھر آئیے. مولا کائنات آئے، کہا کہ اب شب ہو گئی ہے تو ہم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، ہم کل مکے میں داخل ہوں گے. تو آج رات کا اہتمام یہ کیا جائے کہ یہ جو کھلا میدان ہے مکہ، جو سرزمین مکہ ہے، اطراف مکہ پہاڑیاں ہیں، لیکن جیسے ہی آپ شہر کے باہر جائیں کھلا میدان ہے. مینا کا میدان مشہور ہے، ویسے کھلا میدان ہے. تو کہا یہ جو کھلا میدان ہے اس میں سب صحابیوں سے کہہ دو کہ 8-8 10 لوگوں کا گروہ بنایا جائے. ذرا توجہ چاہیے کہ 8-8 10 لوگوں کا گروہ بنایا جائے، وہ ساتھ ساتھ بیٹھے اور تھوڑی تھوڑی دوری پر بیٹھے، اور بیچ میں چونکہ سردی کا زمانہ تھا ان سے کہہ دے کہ آگ کا الاؤ لگایا جائے. 10,000 سے زیادہ لوگ جب پھیلے ہیں اور رات کے اندھیرے میں ابو سفیان ایک ٹیلے پر آ کر کے دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے. اندھیرے میں جب آگ کہیں دور سے روشنی نظر آتی ہے تو اس کے اطراف کچھ نظر نہیں آتا. ابو سفیان نے دور سے دیکھا تو اسے جہاں نظر جا رہی تھی وہاں صرف چھوٹی چھوٹی روشنی نظر آ رہی تھی. اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ لوگ کتنے ہیں، مسلمانوں کی فوج کتنی بڑی ہے، اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ تو 1000-2000 نہیں، لاکھوں کا مجمع ہے. خوف زدہ ہو گیا اور خود دوسرے دن آ کر کے کہتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں اور مجھے بھی اسلام میں شامل کر دیا جائے، مجھے بھی مسلمان بنا دیا جائے. تو عزیزان گرامی، یہ جو چیز ہو رہی ہے آج ہم کہتے ہیں وبا ہے اور مشکلات ہو رہی ہے، لیکن اس کے یہ بھی فائدے ہیں کہ ہر گھر مجلس ہو رہی ہے، ادھر بھی مجلس ہو رہی ہے، کسی اور کے گھر بھی مجلس ہو رہی ہے. پہلے لوگ اجتماعی طور پر مرکزی مجلسوں میں زیادہ جایا کرتے تھے، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی مجلسیں ہر کنبے میں ہو رہی ہے، ہر گھرانے میں ہو رہی ہے، ہر محلے میں ہو رہی ہے، شہر میں، گاؤں میں، ہر جگہ ہو رہی ہے. تو جب ابو سفیان جیسے ذہنیت رکھنے والے لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں حسین کا ذکر چھوٹا نہیں ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. درود بھیجیے بار محمد. تو یہ ہمارے لیے بے شک ہم اجتماعی طور پر ذکر کرنا چاہتے ہیں اور بے شک کریں گے. دعائے فاطمہ زہرا ہے. واپس آئیں اور کل کی گفتگو ہم نے جو کی تھی کہ وہ ذات الہی واحد یکتا ذات، اور اس ذات نے اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض الخلیفہ. اس ذات نے جب ملک بن گئے، جب سب سے پہلے نور محمد والے محمد کو خلق کیا، اس کے بعد وقت کا کوئی احساس نہیں ہے کہ کتنے لاکھ کتنے کروڑ سال گزرے ہوں گے، لیکن کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں.
हजरत आदम का पुतला बनाया गया। कुरान मजीद में आयात मौजूद हैं कि आवाज आई कि जैसे ही इस पुतले में रूह फूंक दी जाए तुम सब सजदा कर लेना। अब यहीं पर हम अपनी गुफ्तगू, जो हमारा मकसद है, इक़दारे इस्लाम, इस्लामिक वैल्यूज, सिराते मुस्तकीम बजरिया करबला, यहीं से इक़दार हमें नजर आते हैं कि पहले तो कहा मैंने खल्क ही नहीं किया जिन्नो इंस को सिवाय इसके कि मेरी इबादत करें। फमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला आबिदून। तो अब बात यह हो गई कि मेरी इबादत करें। कल की हदीस पर वापस जाएं तो जब रसूल से पूछा गया था इस्लाम है क्या, अत्ताज़ीम वाला अम्रिल्लाह, तो ये ताजीम है, ये इताअत है अल्लाह के हुक्म की कि मेरी इबादत करें। अब उसने आवाज दे दी जैसे ही मैं रूह फूंक दूं तुम सब सजदे में झुक जाना। कुरान मजीद आवाज देता है कि सब का सब सजदा गो हो गए इल्ला इबलीस। बस एक इबलीस था कि जिसने सजदा नहीं किया। तो यही हमें फर्क नजर आ गया कि उसने कहा था इताअत करने के लिए, सारों ने इताअत की, सिर्फ एक ने इताअत नहीं की। सबने इताअत की, सबने सजदा किया, सिर्फ एक ने सजदा नहीं किया। कहा मरदूद तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो इबलीस कहता है, और यहीं से हमें पहला पैगाम मिल रहा है जो हमारी टॉपिक से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इबलीस कहता है कि मैं आग का बना हुआ हूं, मैं अफजल हूं। अब यहीं पे बात आती है कि इबलीस कह रहा है कि मैं अफजल हूं, मैं आग का बना हुआ हूं, यानी इबलीस ने खिलखत देखी। दूसरे जो फरिश्ते थे वो नियतो निस्बत देख रहे थे। इब्लीस ने ये देखी कि ये मिट्टी के बने हुए हैं। दूसरे जो फरिश्ते थे उन्होंने ये देखा कि सुल्ब में आदम के नूरे मोहम्मद है। यहां निस्बत देखी गई, यहां खिलखत देखी गई। जिसने खिलखत देखा वो मगरूर हो गया। तो पाक परवरदिगार ने आवाज दिया, मरदूद निकल जा मेरे पास से। दफा कर दिया गया, भगा दिया गया। आवाज दी, मैंने तेरी इतने साल इबादतें की हैं, मैंने बरसों बरस कई जगह, कहीं कोई जगह बची नहीं जहां मैंने तेरे लिए सजदा नहीं किया हो। तो कहा क्या चाहिए? कहा मुझे तवील से तवील उम्र, कयामत तक, आखिरी वक्त तक जिंदगी दे दे। तो कहा यह तो नहीं हो सकता, लेकिन एक वक्त मालूम तक तुझे हयात दी, जा। कहा क्या करेगा? मैं जाकर के तेरे बंदों को भड़काऊंगा, बहकाऊंगा, सिवाय उनके। और यही हम आयत से वापस आते हैं, कौन ईमान पर हो, कौन अमल साले बजा लाने वाले लोग हों, कौन जो हक पर कायम हो, कौन जो साबिर हो, सिवाय उनके जो पुख्ता हो, सिवाय उन बंदों के, तेरे उन बंदों के जिन्हें मैं भड़का ही नहीं सकता। तो शैतान ने कह दिया मैं जाकर के उसी राह मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा और भड़काऊंगा। अब उसने क्या देखा था? खिलखत देखा था, निस्बत नहीं देखी थी। खिलखत इंसान की कैसे हुई? इंसान 4 अनासर से बना हुआ है। हमने इंसान को देखा तो मेरे और आपके मौला हजरत अली इब्ने अबी तालिब आवाज दे रहे हैं कि देखो तुम खल्क हुए हो तो 4 अनासर से खल्क हुए हो। एक हवा, इसीलिए इंसान में बड़ी लहर नजर आती है। दूसरे पानी, इसीलिए बहाव नजर आ रहा है। तीसरे आग, जो हमें गुस्सा दिखता है, जलाल आता है। और चौथे जो इंसान में ज्यादा नजर आई, जिससे इंसान मशहूर हो गया, कहा मिट्टी। अब इन तीनों में और एक मिट्टी में फर्क क्या है कि इंसान को मिट्टी का पुतला कहा गया? फर्क सिर्फ ये है कि आग, हवा और पानी कायम नहीं है,
مٹی قائم ہے. یہاں سے ہمیں دوسرا سبق مل رہا ہے. پہلا، مغرور جو ہوگا اس کے غرور کو اس کی ذات پسند نہ کرے، کبھی مغرور نہ ہونا. دوسرا، خلقت کو نہ دیکھو، نسبت کو دیکھو. آگ، ہوا اور مٹی، ان میں ایک اناج کے دانے کو ڈال دیا جائے، آگ جلا کر کے راکھ کر دے گی. پانی میں بہہ کر کے گل جائے گا، ختم ہو جائے گا. ہوا میں منتشر ہو جائے گا، کہاں جائے گا پتہ نہیں. لیکن وہ صرف مٹی ہے، وہ صرف تراب ہے، جس میں جب ایک اناج کے دانے کو ڈال دیا جائے گا تو وہ اسے امانت کے ساتھ رکھے گی، اور ایک نہیں، ایک سے زیادہ، بہت زیادہ واپس دے گی. اسی لیے کہا کہ مٹی سے بنا ہوا ہے انسان. بس عزیزان گرامی، ابلیس جو تھا، قرآن مجید نے آواز دی، وہ تو پہلے سے ہی جن تھا، جس نے ڈھونگ رچا کر کے، عبادتیں کر کے اپنے آپ کو فرشتوں کی صف میں شامل کر لیا. لیکن اس کا عقیدہ یہ تھا کہ میں خلقت دیکھوں گا، نسبت نہیں دیکھوں گا. ہمیں وہی ذہنیت نظر آتی ہے، ہم خلقت دیکھیں گے، یہ علم بنا ہوا ہے، یہ لوہے کا بنا ہوا ہے، یہ دھاتو کا بنا ہوا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ پٹکا ہے، یہ تو کپڑے کا بنا ہوا ہے. جو خلقت دیکھ رہے ہیں وہ خلقت دیکھ رہے ہیں. نسبت دیکھنے والے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ علم ہے، یہ ابو الفضل عباس کی نشانی ہے، یہ جو پٹکا ہے یہ جناب امام حسین علیہ السلام کی نشانی ہے. یہ جو تبرکات نظر آ رہے ہیں، بے شک ان کی خلقت کسی بھی شے سے ہو، نسبت دعائے سیدہ سے نظر آ رہی ہے. درود بھیج کے بر محمد. تو عزیزان گرامی، غرور اس کو پسند نہیں ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس پر گفتگو ڈیٹیل میں کریں گے. اسے نیت، ہر عمل کا دار و مدار اس نے نیت پر رکھا ہے. میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، نیت یہ ہے کہ جب لوگ مجھے دیکھیں کیا عبادت گزار ہے. تو یہاں نیت ابدیت نہیں رہی، نیت لوگوں میں پروپیگنڈا پھیلانا ہو گیا کہ یہ بڑے نمازی ہیں، یہ بڑے پرہیزگار ہیں. تو کہا نیت دیکھی جائے گی، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی، کوالٹی دیکھی جائے گی. اور جو ہمیں سبق زمین سے ملا، مٹی سے ملا، وہ ہمیں یہ دکھلا رہا ہے کہ دوسرے کو دینے کی عادت ہونی چاہیے، لینے سے زیادہ دینے کی عادت ہونی چاہیے. بہرحال حضرت آدم زمین پر آئے، اور یہاں سے ہمیں اس ضرورت جس کی گفتگو ہم نے کل کی تھی کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. ہدایت راستہ دکھانا، ہدایت کسی کو صحیح راستے کی جانب لے کر کے جانا، ہدایت کسی کو لیڈ کرنا، لیڈرشپ، اسے بھی ہدایت کہا جائے. تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں یہ کیوں چاہیے اسلامی قوانین، کیوں ہمیں یہ لاز نہیں چاہیے، یہ کرو یہ نہ کرو. عام انسان یہ سوچتا ہے کہ ان لاز کی ضرورت کیا ہے، ہر جگہ یہ نہیں کر سکتے، یہ چیز کرو گے تو حرام ہو جائے گا، یہ چیز کرو گے تو صحیح نہیں ہوگا، یہ کرو گے تو بہتر رہے گا. تو ان لاز کی ضرورت کیا ہے؟ بس سوچئے اسی زمانے میں کہ جب حضرت آدم اکیلے تھے، جناب حوا کہیں اور، حضرت آدم کہیں اور، جنگل بیاباں. ذرا جنگل کا تصور دماغ میں لائیں تو جنگل ڈراؤنا ہوتا ہے، جنگل میں انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، جنگل میں راستہ نظر نہیں آتا ہے، جنگل میں انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، جنگل میں انسان یکا و تنہائی کے
وقت اپنے آپ کو بہت کمزور پاتا ہے. جنگل میں انسان ہو سکتا ہے کہ اس کی عادتیں بھی جنگلی ہو جائیں. اور وہیں آپ ایک دوسری چیز کو آج کے زمانے میں کمپیئر کر لیجئے. کہا ایک باغ، ایک گارڈن دیکھ لیا جائے تو فرق وہی ہے کہ اس میں جنگل میں کوئی قانون نہیں، جنگل میں کوئی لا نہیں. جس کے پاس زیادہ طاقت وہی جنگل کا راجا بن گیا. لیکن جو ایک باغ ہوتا ہے، جیسے ایک گارڈن ہوتا ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ بہترین طریقے سے پھول پودے نظر آ رہے ہیں، خوبصورت بھی ہے، راستے بھی بتائے گئے ہیں کہ یہاں سے دائیں جانا ہے، یہاں سے بائیں جانا ہے، ہدایت ہو رہی ہے کہ کس جانب جانا ہے. پھل پھول رہے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، خوبصورتی ہے، خوشی ہے، ہریالی ہے، انسان اپنے آپ کو آرام سے محسوس کر رہا ہے. بس جو قوانین اسلام ہے وہ اسی لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایسا نہ پائیں کہ ہم جنگل میں گر گئے ہیں. یہ ایک باغ ہے، یہ ایک گارڈن ہے جس میں آپ کو راستہ دکھایا جا رہا ہے، خوبصورتی سے دکھایا جا رہا ہے. ہمیں ایک راستہ ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ بہترین طریقے سے زندگی اپنی آگے بڑھاؤ. بس یہ یاد رکھو ہدایت اس لیے کی گئی ہے. جنگل میں آپ کو یہ پتا نہیں چلے گا کہ کہاں سے کوئی جانور آ کر کے آپ پر حملہ کر دے، یا کون سا پودا خطرناک ہے، کون سا پودا ہمارے لیے مفید ہے، یہ پتا نہیں چلے گا. لیکن باغ میں آپ دیکھیں تو کہہ دیا جائے گا اس جگہ کے قریب نہ جائیے کیونکہ یہاں خطرہ ہے. باغ میں آپ جائیں تو یہ کہہ دیا جائے گا اس جگہ سے دور رہیے، یہاں آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. بس دین جو ہے، جسے مذہب لوگ کہتے ہیں، ریلیجن کہتے ہیں، ریلیجن اور کچھ نہیں ہے، یہ زندگی کے چلن کا طریقہ ہے کہ اگر اپنی جیسے جینا ہے تو جنگلوں کے جیسے بسر کر لیا جائے گا، لیکن انسانی طریقے سے آدمیت کے ذریعے جینا ہے تو وہ باغ بن جائے گا. باغ جو ہوتا ہے وہ سہانا ہوتا ہے، جنگل جو ہوتا ہے وہ خوفناک ہوتا ہے. درود بھیجیے تو حضرت آدم سے لے کر کے یہ جو سلسلہ چلا، یہ جو ہدایت کا، یہ جو صحیح راستہ صراط مستقیم کا جو سلسلہ چلا، اس میں ہمیں کچھ بڑے پڑاؤ نظر آئے. اور یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ کچھ جگہ رولز لکھے ہوتے ہیں باغ میں، تو زندگی کے یہ کہوں تاریخ کے باغ میں کچھ رولز، کچھ لاز، کچھ قوانین لکھائی میں آ گئے. کئی تو صحیفہ الہیہ تھے جو صحیفوں کے شکل میں آئے، اور 4 کتابیں آئیں جس میں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید. یہ جو ہیں یہ جورسپروڈنس کہا جائے گا انہیں. یہ ہمیں اس زندگی کو گزارنے کا صحیح طریقہ اسلامی اقدار کے ساتھ یہ ہمیں نظر آئے گا. لیکن جو پڑھاؤ ہمیں نظر آئے، حضرت آدم سے تاریخ شروع ہوئی، اور حضرت آدم سے لے کر کے حضرت شیش اور ان کے بعد کئی انبیاء و مرسلین آئے، اور جو پہلا ہمیں بڑا پڑھاؤ نظر آیا وہ ہمیں حضرت نوح کے زمانے میں نظر آیا کہ حضرت نوح کا وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں پہلی مرتبہ لاز، قوانین لکھے گئے. اس سے پہلے جو حضرت آدم کے زمانے سے جو چل رہے تھے وہ قوانین، انہیں لاز آف نیچر بھی کہا گیا. جو نیوٹرل تاریخ ہوتی ہے اس میں اسے لاز آف نیچر کہہ کر کے ڈیفائن کیا گیا کہ یہ وہ قوانین ہیں، اچھا کرو گے تو بہتر ہے، برا کرو گے تو اس کے لیے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. یہ قوانین تھے پہلے. لیکن جب حضرت نوح کا زمانہ آیا تو ہمیں نظر یہ آیا کہ قوانین جو ہے لکھے جانے لگے. تو پہلی شریعت جو نظر آئی وہ حضرت نوح کے زمانے سے نظر آئی. پڑھاؤ آگے دھیرے دھیرے حضرت نوح سے پڑھا تو آ کر کے رکا شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، جو
मरकज था वो इधर उधर से अब आकर के ज़मीने मक्का पे बस गया, ज़मीने मक्का मरकज बन गया। और हजरत इब्राहिम की शरीयत और कुरान ने आवाज दी मिल्लत इब्राहिमी, इब्राहिम यक्का तन्हा थे लेकिन कहा खुद मिल्लत है, मिल्लत इब्राहिमी की गुफ्तगू हुई। और यहां से दो सिलसिले चले। एक सिलसिला वो जो जाहिरी ओहदे रिसालत, ओहदे नबूवत के साथ चला, अंबिया और मुरसलीन का, और एक सिलसिला जो था उसमें ओहदा तो नहीं था लेकिन बेशक वो सब शरीयत हजरत इब्राहिमी पर थे, और उन्होंने जो इख्तियार दुनिया को दिए वो आज हमें किताबे इलाही में नजर आते हैं। तो एक सिलसिला हजरत इब्राहिम से जो चला वो हजरत इस्हाक से चला। उसका जो सेंटर था तारीख में हमें वो पैलेस्टाइन, जेरूसलम नजर आता है कि वहां पर हजरत इस्हाक, बाद में हजरत अय्यूब नजर आए, हजरत याकूब नजर आए, हजरत यूनुस नजर आए, हजरत जकरिया नजर आए। बाद में चलते चलते वो पढ़ाओ हजरत मूसा तक पहुंचा। हजरत मूसा से वो सिलसिला चला हजरत हारून और हजरत यहिया और जनाबे सुलेमान, उन तक जो सिलसिला चला वो हजरत दाऊद तक पहुंचा, जहां पर हमें दूसरी इल्हामी किताब नजर आती है। हजरत दाऊद से सिलसिला चला जो चलते चलते हजरत इलियास से होते होते जनाब जकरिया तक आया, और हमें ये सिलसिला रुकता हुआ नजर आया हजरत ईसा पर, जिसे जीसस क्राइस्ट कहा ईसाइयों ने। और वहां पर हमें तीसरी इल्हामी किताब जिसे इंजील कहा जाता है, यह सिलसिला ओहदों के साथ था अंबिया और मुरसलीन का, लेकिन एक सिलसिला चला जो मक्के में था, जो हजरत इस्माइल से चला। हजरत इस्माइल से जब यह सिलसिला बढ़ा, तो जब यह सिलसिला बढ़ा तो हमें इसमें बड़े बड़े नाम नजर आने लगे। कौन? जनाब जकरिया। ये नबी नहीं थे, ये दूसरे जनाब जकरिया। जनाब अदनान, जो मैंने कहा था बुख्तुन नस्र ने जो कत्लेआम किया था, हजरत अदनान ही खड़े थे दिफाए मक्का में। उसके आगे हम ये सिलसिला देखें तो जनाब लुआई नजर आएंगे, जनाब मुद्रिका नजर आएंगे, जनाब किनाना नजर आएंगे, जनाब नजर नजर आएंगे, जनाब सुलाइमान नजर आएंगे, और ये सिलसिला आगे आगे बढ़ता बढ़ता हजरत गानिब तक पहुंचा। हजरत गानिब से ये सिलसिला जो बढ़ा तो हमें वो बड़ा नाम नजर आया जिसे हजरत कुसई कहा गया। हजरत कुसई वो शख्सियत है जिसने, जो हम इस्लामी महीने कहते हैं, उनका नाम दिया मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी। ये नाम जो है हजरत कुसई ने दिया। हजरत कुसई से सिलसिला आगे बढ़ा जनाब हजरत अब्द मनाफ तक। हजरत अब्द मनाफ से सिलसिला आगे बढ़ा जनाब अम्र, जिन्हें हम जनाब हाशिम के नाम से जानते हैं। नाम हजरत अम्र था, लेकिन यहां पर वही इक़दार इस्लाम नजर आ रहे थे कि नाम हाशिम इसलिए पढ़ा कि वो रोटियों को तोड़ तोड़ कर शोरवे में, अरबी शोरवे में रोटियों को तोड़ तोड़ कर डालते और गरीबों को, भूखों को खाना खिलाते। तो उस रोटियों के तोड़ने के अंदाज के वजह से आपका नाम हजरत हाशिम पड़ा। वैसे नाम हजरत अम्र है। हजरत हाशिम से यह सिलसिला आगे बढ़ा तो हमें नाम मिला हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से आगे बढ़ा तो हजरत अब्दुल्लाह का और हजरत अबू तालिब का नाम नजर आता है। और जब यह सिलसिला नूर का उरूज पर पहुंचा तो हमें वही दो नाम नजर आते हैं, वही नाम जिनसे सब कुछ शुरू हुआ था। एक का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक नाम अली मुर्तजा अलैहि सलाम। दुरूद भेजो।
تو عزیزان گرامی، یہ جو 2 سلسلے چل رہے ہیں، ان سلسلوں کا مقصد کیا تھا؟ یہ سلسلے چلے تو انہوں نے پیغام کیا پہنچایا؟ پہلا پیغام انہوں نے جو پہنچایا وہ وحدانیت و توحید کے لیے تھا کہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو کیسے پیغام پہنچایا جائے؟ بھائی اللہ کیوں چاہیے؟ انسان جو ایتھزم، ناستک، جو کسی مذہب میں یا یوں کہوں جو اس چیز پر عقیدہ ہی نہیں رکھتے کہ کوئی پالنے والا ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی مالک ہے، ان کا یہ کہنا ہے، اور سائنس کی اپوسل ہے، تھیری نہیں ہے، پروف نہیں ہو پائی، جس کا ہم نے ذکر کچھ دن پہلے مجلس میں کیا تھا۔ تو فرض کیجئے کہ یہ جو مجلس ہے وہ یہاں پر لیپ ٹاپ سے شائع کی جا رہی ہے، کچھ لوگ لیپ ٹاپ پر دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ موبائل پر دیکھ رہے ہیں۔ اب میں یہ کہہ دوں کہ یہ موبائل کسی نے بنایا ہی نہیں، تو آپ کہیں گے یہ کون سی بےہودگی کی بات ہو گئی؟ اگر کوئی شے ہے تو اس کا بنانے والا ضرور ہوگا، اور اس کو ایک بہترین فلسفی، جس نے فلسفہ پڑھتے پڑھتے، سائنس پڑھتے پڑھتے اسلام کو قبول کیا، ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ سائنس اسلام کی دشمن نہیں ہے، سائنس اسلام کے لیے بہترین پروف ہے، کیونکہ سائنس پروف کرتی ہے ان اسلامی باتوں کو، اس کتاب کو پریکٹیکل طریقے سے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میرے ماں باپ تھے، ان کے ماں باپ میرے دادا ہو گئے، دادی ہو گئی، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، یہ سلسلہ جا کر کے کہاں رکے گا؟ تو کہا آدم و حوا پہ رکے گا۔ کہا وہ کیسے آئے؟ تو چاہے کہیں بھی کوئی بھی انسان کچھ بھی سوچ لے، تو جا کر کے اسے یہ تو پتا چلے گا کہ اسے کسی نے تو خلق کیا ہے، کسی بھی شے کو کسی نے تو خلق کیا ہے، اسی طریقے سے جو یہ دنیا ہے اسے کسی نے تو خلق کیا ہے، بس اسی ذات کا نام رب العالمین ہے۔ اب وہ ہے تو دوسرا جو ہمیں ایک بلیف نظر آتا ہے پولیتھیزم کا، کہ ایک سے زیادہ خداؤں کا ماننا، ایک سے زیادہ پالنے والوں کا ماننا، تو یہاں پر اس بات کو عقل قبول ہی نہیں کر سکتی کہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب ایک شے ہے، یہ چراغ جل رہا ہے، 2 لوگ ہیں جو اس چراغ کے مالک ہیں، میں نے کہا اس چراغ کو بجھا دیا جائے، دوسرے مالک نے کہا نہیں اس چراغ کو جلا رہنا چاہیے، تو اختلاف ہونے کی گنجائش ہے۔ اختلاف چھوٹی چیزوں میں ہو جاتا ہے تو یہ کائنات میں کیسے نہ کیسے اختلاف ہو جاتے، تو یہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ہے لیکن ایک ہے، اور ایک ہے تو آواز آئی کل اللہ احد، وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پہلا میسج یہ جو سلسلے آئے تھے انہوں نے یہ پہنچایا، دوسرا میسج انہوں نے یہ پہنچایا کہ بنی و انسانی کے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا جائے، ذریعہ ایسے بنو کہ انسان سلامت رہے، ذریعہ ایسے بنو کہ انسان انسان کی مدد کرے، انسان انسان کے راہ میں کانٹے نہ بچھائے بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ اب یہی سلسلہ جو آگے بڑھے تو اس سلسلے نے ایک اور ہمیں میسج دیا جو ہمیں اقدار اسلام اس میں نظر آتا ہے، عدالت۔ وہ عادل ہے اور اس نے عدالت تمہارے اندر، تمہارے حیات میں، تمہاری زندگی میں، تمہارے شریر میں
तुम्हारे वजूद में अदालत भर दी है। तो यहां पर हमें इक़दार नजर आता है कि जो हमारा उसूल दीन बन गया। और चौथी जो बात, जो इस सिलसिले में आया वो आकर के आवाज दे रहा था, एक आखिरी आने वाला है, एक आखिरी आने वाला है, मैं उसके सदक़े में आया हूं, एक आखिरी आने वाला है, मैं उसका गुलाम हूं, एक आखिरी आने वाला है, मैं भी उसका उम्मती हूं, एक आखिरी आने वाला है, मेरा हुस्न उसके हुस्न का सदका है। वो आखिरी आने वाले का ऐलान करते करते सबने ऐलान किया कि आखिरी जो आएगा उसका नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। तो बस अजीजान गिरामी, ये सिलसिला चलता रहा, ये कारवान चलता रहा, और ये कारवान ऐसा आगे चला कि हमें आज जो हम कहते हैं हिजरत, हिजरत किसी एक जगह से दूसरे जगह के जाने को ही नहीं कहते हैं, हिजरत किसी इंसान के जहन में बदलाव को भी हिजरत कहते हैं। तो हमें यह जरूरत है कि इन अय्याम अज़ा में, इन गम के दिनों में हमारी जहन, हमारे जहन, हमारी आदतें हिजरत करे हुसैन के करीब। क्यों? दीन इस्लाम जो बखा हुई है वो करबला में हुई है। इक़दार इस्लाम जो ताक़यामत जिंदगी जावेदानी हासिल कर चुके वो करबला में कर चुके। हिजरत एक तो मेरे रसूल की थी, जिसमें रसूल मुड़ मुड़ कर मक्के को देख रहे थे और गिरिया कर रहे थे। अजीजान गिरामी, आज हम बात करते हैं कि किसी ने किसी और मुल्क में ट्रैवल किया। ट्रैवल करना, सफर करना अलग होता है, हिजरत करना और होता है। आज हम दुनिया में देखते हैं, जो दुनिया में मशहूर हो गई बात माइग्रेंट्स की। तो जब इंसान खुद की मर्जी से कहीं जाता है वो एक आरामदेह सफर होता है, लेकिन इंसान जब मजबूरी में कहीं निकलता है वो हिजरत बड़ी अजीब होती है। वो हिजरत हमें 28 रजब सन 60 हिजरी में नजर आई। शब का वक्त था, मलून इब्ने मलून शाम से आवाज देता है कि मुझे हुसैन की बैयत चाहिए। शब के वक्त में मदीना मुनव्वरा में किसी ने पंजतन के आखिरी चिराग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पर दख्कुल बाब किया। मौला ने आवाज दी कि क्या वजह है? कहा, आपको तलब किया गया है, वली अहद आपसे गुफ्तगू करना चाहता है। इमाम ने कहा, कल सुबह बात हो जाएगी। कहा, नहीं, ये बात बहुत जरूरी है, ये गुफ्तगू बहुत जरूरी है, अगर आप अब चले। इमाम घर से निकलना ही चाहते थे कि बहन ने आवाज दिया, भैया मामला पुराशोभ है, आप अकेले ना जाएं। तो मेरे और आपके इमाम कहते हैं
तलब तो मुझे अकेले किया गया है, लेकिन हाँ मैं साथ में अब्बास को ले जाऊंगा। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले तो अब्बास ही नहीं, बनी हाशिम के सारे नौजवान मेरे मौला के पीछे पीछे चलने लगे। इमाम वलीद से मिलने जाने से पहले कहते हैं कि देखो मुझे अकेले तलब किया गया है, तुम साथ में ना आओ, तुम बाहर इंतजार करना। हाँ, अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो तुम बेशक अंदर आ जाना, मेरी इजाजत है। इमाम गए, वलीद ने आवाज दी कि या हुसैन, आपसे यजीद इब्ने माविया बैत तलब कर रहा है। इमाम हुसैन ने आवाज वापस अपनी बुलंद की, ये कहते हुए कि मेरे यजीद से ये कह दो मेरे ऐसे तेरे ऐसों की बैत नहीं करते। अजीजान गिरामी, यहीं पर इमाम हुसैन ने बतला दिया कि जो सिलसिला हजरत आदम से हक का चला रहा है, ये नहीं कहा कि मैं हुसैन यजीद की बैत नहीं करता, कहा मेरे ऐसे यजीद ऐसों की बैत नहीं करते। बता दिया कि शजरे तैयबा शजरे खबीसा की बैत नहीं करता। बतला दिया कि शरीफ ज़ादे दूसरों की बैत नहीं करते। इमाम ने बतला दिया कि जो खून पाक होता है वो नजिस खून की बैत नहीं करता। बस ये कहना था। मरवान मलून बैठा हुआ था, उसने कहा कि देखो इससे अच्छा मौका नहीं है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यहीं कत्ल कर दिया जाए। एक मर्तबा हुसैन ने आवाज बुलंद की कि तेरी मजाल जो तो मुझे ये कहे, ये कहना ही था कि एक मर्तबा हजरत अबुल फजल अब्बास और तमाम बनी हाशिम के नौजवान नंगी तलवारें लिए हुए दरबार में आ गए और कहते हैं किसमें मजाल है जो मेरे आका से गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहा है। हुसैन ने मुड़कर के कहा अब्बास ये करबला नहीं है, हाँ अजीजाने गिरामी ये मदीना है, ये करबला नहीं है। वापस चले इमाम और कहते हैं अब्बास सफर की तैयारी कर लो, हाँ बस वक्त खत्म हुआ, ज्यादा मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, बस ये कहूंगा कि हुसैन रात के अंधेरे में अपने नाना के मजार पर जाते हैं। नाना के मजार पर हुसैन गए, गिरिया किया, नाना खुदा हाफिज। भाई की खबर तक गए, गिरिया कहा भाई खुदा हाफिज। लेकिन तारीख ये कहती है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल के मजार पर गए हैं, भाई के खबर पर गए हैं, तो ऐसे गए हैं कि कोई बादशाह चल रहा हो, कोई शहीनशाह चल रहा हो। लेकिन जब भाई की खबर से मुड़े हैं मां की खबर के जाने, तो तारीख ये कहती है हुसैन एक छोटे से बच्चे के जैसे दौड़ करके मां की खबर से लिपट गए। अम्मा साथ में चलना है, अम्मा बेटा मदीना छोड़ रहा है अम्मा। अजीजान गिरामी, इमाम ने मां की खबर को खुदा हाफिज कहा और दूसरे दिन 28 रजब की सुबह है कि काफिला निकलना चाहता है। हाँ, हमें तारीख में ये नजर आता है कि एक रावी था जो देख रहा था ये क्या माजरा है। वो रावी कहता है मैं मदीने में उसी सुबह पहुंचा था, मुझे पता नहीं था कि मदीने में क्या हो रहा है। मैं सुबह पहुंचा तो मैंने देखा कि एक मोहल्ले में बड़ी अफरा तफरी हो रही है और लोग जो हैं वो उस मोहल्ले को खाली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो रसूल ज़ादियां निकलने वाली हैं, घरों को बंद कर दो, पर्दे का एहतमाम किया जाए। वो कहता है कि मैं एक ऊंचाई पर दूर बैठ गया और देखने लगा कि ये माजरा क्या है। रावी ये कहता है कि पास में एक मदीने का रहने वाला बैठा था। मैंने कहा कि वो कौन दूर से जो कुर्सी पर नूरानी शख्सियत बैठी है
है वो कौन है? कहा तुम्हें नहीं मालूम, ये रसूल का नवासा हुसैन है, ये फातिमा का दिलबर हुसैन है, ये अली का बेटा हुसैन है। फिर मैंने कहा ये नौजवान कौन नजर आ रहे हैं जिनके चेहरे चांद जैसे हैं, जो बिल्कुल बुलंद शख्सियतों में नजर आ रहे हैं, जो बिल्कुल खदो खामत में बेहतरीन जान नजर आ रहे हैं? कहा ये हुसैन के भाई हैं, हुसैन के घर के बच्चे हैं, ये बनी हाशिम के नौजवान हैं, अरब में इन जैसा कोई नहीं है। कहा कि उसके बाद लोग और चले गए, लेकिन मैं बैठा रहा और उस शख्स से कहा कि तुम मुझे बताओ ये हो क्या रहा है? कहा हुसैन मदीने से रवाना हो रहे हैं, जाने मदीना, मदीने से रवाना होना चाह रहे हैं। बस इसके बाद उसने कहा कि मैंने देखा कि एक ऊंट आया, उस ऊंट पर सामान लादा गया, फिर ऊंट आया, फिर सामान लादा गया। जब कुछ ऊंट गुजर गए उसके बाद एक ऊंट आया और मैंने देखा कि एक नकाबपोश बीबी चली। हाँ, मैंने दूर से ये देखा कि उस बीबी के हाथ में कुछ चंद ही दिनों का बच्चा है। मैंने कहा ये कौन है? और जैसे ही वो बीबी घर से बाहर निकली तो जवान एक लड़का आगे बढ़ा, दूसरी तरीके से एक जवान लड़का आगे बढ़ा, बीबी को सहारा दिया और अमारी में सवार किया। कहा ये हुसैन की जौजा रबाब है, जिनका एक छोटा लड़का है, अली असगर कहते हैं उसे। उसके बाद एक बीबी निकली, जैसे ही वो बीबी का निकलना था, एक मासूम से चेहरे रखने वाला जवान दौड़ करके आगे बढ़ा और उसने सहारा दिया। कहा ये कौन है? कहा ये हसन की जौजा जनाबे उम्मे फरवा है। कहा ये कौन है? जनाबे उम्मे फरवा है। कहा ये बच्चा कौन है? कहा ये हसन का यतीम कासिम है, ये कासिम इब्ने हसन है। अज़ीज़ाने गिरामी, उसके बाद कहता है कि मैंने देखा एक बीबी का बाहर निकलना था कि एक ऐसा जवान नजर आया जिसके चेहरे को देख करके मैंने बस नूर ही नूर देखा। कहा ये नौजवान कड़ियल जवान है, ये किस बीबी को सहारा दे रहा है? कहा ये उम्मे लैला है और ये अली अकबर हुसैन के बेटे हैं। एक मर्तबा कहते हैं कि एक छोटी सी बच्ची आई, उसे किसी जवान ने आगोश में लिया। कहा ये बच्ची कौन है? कहा ये हुसैन की बेटी सुकैना है और इन्हें आगोश में लेकर के सवार कौन कर रहा है? कहा ये खमरे बनी हाशिम अबुल फजल अब्बास है। हाँ अजीजो, बस ये काफिला सवार होता रहा। फिर वो कहता है कि एक नकाबपोश बीबी आई तो मैंने देखा कि वही जवान अबुल फजल अब्बास आगे बढ़ता है, उसने इस बीबी को सहारा दिया। कहा ये कौन है? कहा ये अली की बेटी कुलसूम है। कहा कि उसने सहारा दिया, बीबी को अमारी में सवार किया गया। फिर कहता है कि कुछ वक्त कुछ ना हुआ, लेकिन उसके बाद ऐसी अफरा तफरी हुई। अब तक मैं देख रहा था कोई बीबी आती तो एक या दो बच्चे या जवान आगे बढ़ते और उस बीबी को सवार करते, लेकिन अब जो वक्त आया तो हदो खामत रखने वाली एक बीबी निकली है। पर्दा जो हटना था तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। कोई इधर से दौड़ रहा है, कोई उधर से दौड़ रहा है, कोई पर्दा पकड़ रहा है, कोई बीवी को सहारा दे रहा है। अब तक वो जो इमाम हुसैन कुर्सी पर बैठे हुए थे वो कुर्सी से खड़े हो गए और आकर के बहन के शाने को पकड़ा। ये कौन है? कहा ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है, ये सानिया ज़हरा ज़ैनब है, ये अली की बेटी ज़ैनब सवार हो रही है। हाँ, जब ज़ैनब सवार हो रही थी अब्बास ने अपने पैरों पर जनाब ज़ैनब के पैरों को रखवाया और सवार किया। एक शाने को अली अकबर ने सहारा दिया, एक शाने को हुसैन ने सहारा दिया, किसी ने हमारी को पकड़ा था और मोहम्मद खड़े थे। मैं कहूंगा अजीजो, ज़ैनब चली है इस शोर और शैन के साथ, शान के साथ चली है कि कोई सवार करने के लिए आपको ऐसे ऐसे जवान नजर आ रहे थे, लेकिन 11 मुहर्रम होगी वही ज़ैनब होंगी और ज़ैनब सवार कर रही होंगी, एक जाने मक्तल में देख रही होंगी। वो जवान अब्बास का लाए, अब्बास आओ मुझे सवार करो, हमारिया नहीं है।
اونٹ ہے اور اونٹ کی ننگی پشتوں پر سوار کیا جا رہا ہے. اے علی اکبر آؤ سوار کرو, بھیا حسین بہن کو سوار کرو, غریب بہن کو سوار کرو. اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون. فلان اللہم قتلت کا, فلان اللہم ظلمت کا, فلان اللہم سمیت بذالک فرضیت بہی ماتم حسین. حسین 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 حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.